ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وفهما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تمام تعریف تحمد و ثنا رب ذوالجلالس کنت بیسن بے شمار درود و سلام بر ذات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تہندس آلس تامت. درس قرآن خاطر کور میں بی اکہ ساتنس سوئی آئے مبارکہ تلاوت یس آئے مبارکہ اسے رات زیری درس اس. بہرحال پتمس درسس مز گیو امیک اخ حصہ مکمل. انشاءاللہ المستعان آز کرو کوشش یہ آئے مبارکہ مکمل کرنچ. میں کریو رات کے درسس مز عرض کہ یت آئے مبارکس مز اللہ تبارک و تعالیٰ ہن تمن رشتن ہند یا تمن خاتونن ہند ذکر کورمت یمن سۭتۍ زن اخ مرد ہرگز تہ نکاح ہیکہ کرتھ کینٛہہ بلکہ عمر بھر کے لیے ایسی عورتیں ایک مرد کے لیے حرام ہو جاتی ہیں. اور انشاءاللہ المستعان اگر زندگانی اس پگہ کرو اس 5ویں پارک آغاز تو اس کی جو پہلی آیت ہے تحت مز تمن خاتونن ہند ذکر آمت یم زن وقتی طور پر اکس انسانس پر حرام آسن چھ مگر کسی وقت میں وہ اس مرد کے لیے حلال بھی ہو سکتی ہیں. البتہ یہ آئے مبارکہ یہ زن چھ ات مز تمن عورتن ہند تمن زنان ہند ذکر جو ایک مرد کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہوتی ہیں. بہرحال امیک گۄڈنیُک حصہ پڑھو یاد دہانی خاطر صرف کر بہٕ تمیک ترجم پھر ہم آج کا درس شروع کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کرے ارشاد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. حرمت علیکم امہاتکم آپ پر آپ کی مائیں حرام کی گئی. یہ تو بالکل سبوں کو معلوم ہے کہ اکس انسانس خاطر چھ تم سن موج آسن حرام. لیکن میں نے آپ سے کہا تھا یس زن چھ ماں اس کا اطلاق قرآن میں ماں پر بھی ہوتا ہے دادی پر بھی ہوتا ہے اور نانی پر بھی ہوتا ہے. وہ یہ تینوں ماں بھی دادی بھی اور نانی بھی یہ انسان کے لیے حرام ہے اور یہ کبھی بھی حلال نہیں ہو سکتی. میں گۄڈنیتھٕے عرض یِم چھِ تم عورتیں جو ہر وقت ایک مرد کے لیے حرام ہیں. وبناتکم اور آپ کی بیٹیاں. وہ گۄڈنیُک چھِ امہات مائیں دوسرا ہے بیٹی. اور بیٹی میں بھی میں نے کہا تھا جہاں بھی قرآن میں بیٹی کا ذکر آیا ہے اس سے مراد صرف بیٹی ہی نہیں ہے بلکہ اس سے مراد ہیں بیٹی کی بیٹیاں بھی اور بیٹے کی بیٹیاں بھی. یعنی اس سے نواسیاں بھی حرام ہیں اور اسی سے پوتیاں بھی حرام ہیں. یہ پاٹھنس ہوتی امہاتس مز ہیور کن کھت بیٹیوں میں ہم کہاں جائیں گے نیچے تو یہ حرام ہے. وَأَخَوَاتُكُمْ اور آپ کی بہنیں اور بیچ اکس انسانس خاطر حرام تم سنز بھی. اور میں نے کہا تھا بیٹیاں یم زن بہنیں ہیں تینوں قسم کی بہنیں حرام ہیں. یعنی یہ زن نسبی بہن یعنی اصلی بہن جو ماں اور باپ جن کا سیم ہو سو گئی حرام. البتہ الاتی بہن جس میں باپ سیم ہو وہ بھی حرام. اور اگر ماں آئے سیم سچ کیا حرام. یعنی تینوں قسم کی بہنیں حرام. اور اس میں نے یہ بھی کہا تھا یہ زن بہن یہ زن حرام اس میں الاتی بہن بھی نسبی بہن بھی اور یہ زن موج یا ماں شریک بہن جو جس کو اخیافی بہن کہتے ہیں وہ بھی کیا ہے حرام. وَعَمَّاتُكُمْ اور آپ کی پھوپھیاں یعنی پوپتی کیا حرام. لیکن پھوپھی میں نے کہا تھا کہ قرآن کا اسلوب بتاتا ہے پھوپھی کاشر پر ونان مال سز بی مگر اس میں باپ کی بہن بھی آئے گی دادا کی بہن بھی آئے گی اور نانا کی بہن بھی آئے گی. وَخَالَاتُكُمْ اور ماسی یزن ماس سچ حرام. اور خالاتکم میں نے کہا تھا کل خالاتکم اس میں ماج ہز بیئی یوتن یون کی بلکہ اس میں نانی کی بہن بھی آتی ہے اور دادی کی بھی بہن آتی اور ہر قسم کی بہن
यानी चाहे सा आप क्या वन नसबी बहन आस, चाहे सा इल्लाती बहन आस, या चाहे सा इख्याफी बहन आस, चाहे मोल तो मोज दशवनी आसेम, चाहे मोलियत आसेम, या चाहे मोजियत सेम आस, तो इससे फूफी भी हराम और खाला भी हराम। व बनातुल अख गो बाई की बेटियां, यमिस वन आम तौर पर यम जन भतीजी जिसको कहते हैं शायद, तुम तिश क्या हराम मर्दस खतर। और इसमें भी तीनों किस्म के भाई, यानी चाहे ये मल शरीक बोय अमिस, माज शरीक बोय या पजपट बोय, इसकी बेटियां ये भी मर्द के लिए हमेशा हमेशा के लिए क्या हो जाती हैं हराम। व बनातुल उख्ती, और बहन की बेटियां, बहन की बेटियों से मुराद क्या है, यानी बहन की बेटियां चाहे वो बहन असली बहन हो, माँ शरीक बहन हो या बाप शरीक बहन हो, उसकी बेटियां भी एक मर्द के लिए हमेशा हमेशा के लिए क्या होती है हराम। और अगर तो याद आए और मैं वन रात यम गसन टर्म याद था, ये हुर्मत के रिश्ते जो हैं, ये हुर्मत के रिश्ते इनको कहते हैं हुर्मत मगर बजरिए नस्ब, यानी ये नस्ब की वजह से क्या हो गई हराम, या खून के रिश्ते की वजह से ये रिश्ते हराम हो गए। तो इस हुर्मत को कहते हैं नस्बी हुर्मत, यानी वो हुर्मत जो नस्ब की वजह से बहरहाल हुर्मत ये जाहिर हो गई। इसके बाद एक और हुर्मत है, उसको कहते हैं हुर्मत बाइस रज़ात, यानी दूध की वजह से जो हुर्मत होती है। बहरहाल उसका जिक्र अल्लाह ने फरमाया व उम्महातुकुम लती अर्ज़अनकुम, और वो माएँ जिन्होंने आपको दूध पिलाया होगा, यानी दूध मोज मिसवान, वो भी क्या होती है हराम। और इसमें भी मैंने कहा था कि इसके लिए शर्त है, कुछ फुकहा ने 10 घूंट कहा है, कुछ ने 15 घूंट कहा है, मगर बहरहाल अक्सर मुफस्सिर अक्सर इमजन फुकहाश जिसमें इमाम अबू हनीफा भी शामिल हैं, वो कहते हैं चाहे 1 घूंट भी पिया हो, मगर किस वक्त में वक्त रज़ात, यानी 2 साल के अंदर अंदर, तो बहरहाल इससे रज़ात साबित होती है, तो ये उसके लिए रज़ाई माँ बन गई। और ये रज़ाई माँ ये बिल्कुल सगी माँ की तरह होती है। इससे ये थजे याद, दुध सच तुम सारी रिश्ता हराम गसन यम जन नस्ब से हराम गसन। क्या मतलब, मिसाल के तौर पर आयशा कोई औरत है, इसने किसी लड़के हामिद को दूध पिलाया और वह हामिद 2 साल का उस वक्त था या 2 साल से कम था, तो ये आयशा हामिद की क्या बन गई, दूध शरीय या रज़ाई माँ। तो ये रज़ाई माँ हामिद के लिए हराम हो गई। मगर सिर्फ रज़ाई माँ ही हराम नहीं हो गई, बल्कि रज़ाई माँ की तरह अब इसकी बेटियां भी इसके लिए हराम, इस पर असली मोल, इसकी बहन भी इसके लिए हराम, और इसकी फूफियां जो है वो भी क्या हो गई हराम। बिल्कुल युस हरमत नस्ब से गसन, सोय हुर्मत गसन केम से, दूध से भी होती है। व अखवातुकुम, और दूध शरीक बहनें, यानी दूध शरीक बहन भी मर्द के लिए क्या हो जाती है, चाहे उन्होंने एक ही वक्त में दूध पिया हो, चाहे उन्होंने अलग अलग वक्त में दूध पिया हो, मगर बहरहाल 2 साल के अंदर अंदर अगर इन दोनों ने दूध पिया है, इससे भी ये एक दूसरे के दूध शरीक भाई और बहन बन गए। दुध बॉय या दुध बॉय हेक्ने दुध बेन सहित खानदर करित के। व अखवातुकुम मिन रज़ा व उम्महातु निसाइकुम, हाँ, और आपकी बीवी की माँ वो भी हराम है, यानी ये कश पे हश वन, यानी यह जन हश ये मर्दस खतर क्या गसन। हाँ, और ये याद रखिए, ये अख इंसान कंसित करन निकाह, मिसाल के तौर पर जैद ने किसी लड़की फातिमा से निकाह कर लिया, तो फातिमा की माँ जो है ये जैद के लिए हराम हो गई, ये गई अमिस खतर क्या हराम, यानी ये जन अमिस हश सा क्या गई अमिस खतर। और याद रखिए, ये हुर्मत सिर्फ निकाह से होती है, चाहे इसके इन 2 मियाँ बीवी के बीच में अज़दवाजी ताल्लुका कायम हो या ना हो। अगर निकाह गो, निकाह पत खलवत ब्रोठी गो उमन तलाक, या खलवत ब्रोठी मोय खानदारी अमिस, अब उम्र भर के लिए निकाह की वजह से यजन अमिस हश बने, चाहे मिनट से बने निकाह के बाद, ये यजन अमिस ये सास मन अमिस ये इसके लिए उम्र भर के लिए क्या हो गई हराम, वह हेक्ने अमिस निकाह करित के। अच्छा, व निसा व उम्महात निसाइकुम, आपकी बीवियों की माएँ ये भी आपके लिए क्या है हराम। और इसमें मैंने मसला कल बताया था कि यजन हश सह हेक्ने जामतर से ना नालमत करित, ना हेक तमिस सा बोस दित, ना हेक तमिस से दसपस करित, क्योंकि इन चीजों से रिश्तों पर फर्क पड़ता है। दयम कथ व अच्छा व उम्महात निसाइकुम, यहां तक तो हमने कल पढ़ा था। अब आज का जो दरस है ये समझिए पूरी, ये बहुत ही जरूरी है, मगर इसको थोड़ा आप ध्यान रखेंगे ताकि ये समझ। व रबाइबुकुमुल्लाती फी हुजूरिकुम मिन निसाइकुम, हाँ, जो रबीबा है ये भी आपके लिए हराम है। अच्छा, अब समझना है कि रबीबा किसको कहते हैं। रबीबा वनन तमिस कोड़ यस जन
یس کٲنٛسہِ سۭتۍ اگر کانٛہہ انسان نکاح کرِ تٔمِس اگر برونٹھٕے کانٛہہ کوٗر آسہِ سۄ بنے أمِس ربیبہ. میں آپ کو سمجھاؤں گا. مثال کے طور پر اکھ شخصا اکھ چھُ أمِس چھُ ناو عبداللہ چھُ شخصا اکھ. اب اس کا نکاح ہو گیا مثال کے طور پر فاطمہ کے ساتھ. عبداللہ کو نکاح کیمس سے. اب یہ دونوں آپس میں کیا ہیں؟ میاں بیوی. اب مان لیتے ہیں کہ ان کے ہاں ایک اولاد پیدا ہو گئی, اس کا نام مثال کے طور پر منزال لڑکی تمس نام سیدہ. یہ سمجھتے پورے. اب عبداللہ کا انتقال ہو گیا. عبداللہ کیا گو انتقال. اب اس کی بیوی اس کا نام ہے فاطمہ اور ان کی بیٹی اس کا نام کیا ہے؟ سیدہ. سمجھا. اب عدت گزرنے کے بعد یعنی ساتھ عدت گزرے یا مان لیجیے یہ مارا نہیں عبداللہ اس نے اس کو طلاق دی, ایک جیسی بات ہے چاہے یہ مورا یا طلاق امس گو. اب عدت کے بعد یہ فاطمہ دوسرا نکاح کر سکتی ہے کہ نہ کرے. اب مان لیتے ہیں اس نے دوسرا نکاح کسی شخص سے کیا, اس کا نام مثال کے طور پر تمش عبد الرحمان ناو. اب یہ کس کے نکاح میں آ گئی؟ عبد الرحمان کے نکاح میں آ گئی. تو اس کے ساتھ جو یہ لڑکی چلی یس امس لڑکی امس ماجہ ست گئی تو یہ عبد الرحمان کی ربیبہ بن گئی یعنی سوتیلی بیٹی یس زنان امس گۄڈنِک خاندار سٕنٛز کوٗر سۭتۍ. طور فکر یہ ربیبہ کمس ون. ربیبہ گئی خانداری یس پنس گۄڈنِکِس خاندار سٕنٛز یہ کوٗر انہِ یہ کیا وات امس دٔیمِس خاندارس ور کوٗر مٲنتو تُہۍ وۄنۍ اکثر. اسی کو شریعت میں کہتے ہیں ربیبہ. کیا کہتے ہیں؟ آپ سمجھیے. وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ. ایسی ربیبہ جو آپ کی بیوی نے اپنے ساتھ لائی ہو وہ بھی آپ کے لیے حرام ہے. سچ بنے امس مردس خاطر کیا حرام. سمجھا. مگر کب؟ التی دخلتم بہن. اگر یہ میاں بیوی آپس میں ازدواجی تعلقات قائم کریں, اگر یہ پانویں کیا کریں یعنی اگر عبد الرحمان امس فاطمہ ست نکاح کور, نکاح کرنے پتہ وی گئی نمن خلوت کہین, وی کر نمن ازدواجی تعلقات قائم, یہ فاطمہ چاہے امس طلاق گوا یا امس انتقال گوا مگر نکاح گو. اب یہ ربیبہ جو ہے یہ ربیبہ اس کے ساتھ عبد الرحمان شادی کر سکتا ہے کیونکہ خلوت گئی نا. البتہ اگر خلوت گئی یعنی اگر میں ازدواجی تعلقات قائم کر, اب اس نے اس عورت سے لطف اٹھایا, یہ ربیبہ اس کے لیے حرام ہو گئی عمر بار کے لیے. وہاں ہیکہ امس ربیبہ سی نکاح کرت. سمجھاؤ تو یعنی ایسی لڑکی یس زن خانداری ان پنس خاندار سن گۄڈنِچ کوٗر ست کور نکاح وۄنۍ یس امس یہ خاندار نو بنیو امس خاطر بنے ام سز یہ کوٗر أنۍ ست یہ بنے امس ربیبہ. اگر نکاح کرنے پتہ امن ازدواجی تعلقات گئی یعنی امن گئی خلوت ہم بستری کرمو, یہ ربیبہ گئی امس خاطر عمر بار کے لیے حرام. ٹھیک یعنی طلاق گھنے پتہ یا مرنے پتہ ہیکہ امس ربیبہ ست خاندر کرت عبد الرحمان. ہاں اللہ تعالیٰ فرمان فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ. ہاں اگر آپ نے ان میں دخول نہیں کیا ہوگا یعنی اگر نہ ازدواجی تعلقات ایسے قائم گمت کیا فلا جناح علیکم, پھر کوئی گناہ نہیں ہے آپ ان کے ساتھ نکاح کر سکتے ہو. تیل ہیکو تُہۍ نکاح امن ستنس کر. یہ تو رہتا ہے فکر. البتہ ایک بات یہاں پر بہت امپورٹنٹ ہے. اب بات اگر عبد الرحمان گۄڈنِچ زنانہِ ہُنٛد نیٚچوٗ سُہ ہیٚکیٛاہ أمِس نہ اب وہ بتاؤں گا نا میں. اگر گۄڈنِچ زنانہِ ہُنٛد أمِس نیٚچوٗ اوس یہ یاد رکھیے, یہ تو ہم نے کل ہی پڑھا. اگر أمِس گۄڈنِچ زنانہِ ہُنٛد نیٚچوٗ باپ نے جس عورت سے نکاح کیا کل ہی ہم نے پڑھا چاہے خلوت ہو یا نہ ہو ان کے بیٹے آپس میں اب حرام ہو گئے ایک دوسرے کے لیے. آپ مجھ سے خلوت ضروری کیا صرف کیا نکاح کیونکہ ہم نے تو پہلے ہی پڑھا. اچھا اللہ تعالیٰ فرمان وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُم اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ. ہاں ایسی ربیبہ وہ ربیبہ جن کی ماؤں کے ساتھ آپ نے دخول کیا ہوگا نکاح کے بعد تو ان کے ساتھ آپ شادی نہیں کر سکتے ہو. مگر اتنا سوال فی حجورکم چیتن لفظ فی حجورکم سے مراد ہے جو آپ کی پرورش میں ہوں. تو اس سے فقہ نے مسئلہ نکالا ہے کہ یس یہ ربیبہ آئے اس کی پرورش کرنا اس سوتیلے باپ پر اخلاقی طور پر فرض ہے. یہ امس پر اخلاقی طور پر کیا فرض کیا ہے کیونکہ اب اس کی ماں کو اس نے اپنے نکاح میں لایا. جس طرح وہ اولاد ہے اسی طرح یہ بھی کیا ہے اس کی. البتہ وراثتس مز گژھِ نہٕ شامل توتان کیا یوتان ہور پنن وارث امس موجود. ہاں جب اپنے وارث ختم ہو جائیں گے تب ایک حصہ اس کا ملے گا, وہ ہم لاسٹ پر پڑھیں گے سورہ نساء میں. یہ تو نکاح مسئلہ فکر. اچھا اب اس کے آگے اللہ تعالیٰ فرمان وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ. ہاں
اللہ तबारक व तआला फरमान वहलाइलु अबनाइकुम लजीना मिन अस्लाबिकुम, ऐसी लड़कियां जिन्होंने आपके उन बेटों के साथ निकाह किया हो जो आपकी सुलभ से हूं, यानी इससे पज पे नेचू आसी। अगर कह लड़की चानिस असली औलाद सत कर क्या निकाह, वो सा क्या वात नोश, तो अल्लाह ताला फरमान वहलाइलु अबनाइकुम लजीना मिन अस्लाबिकुम, हाँ वो औरतें जो आपके असली सुलभी बेटों के लिए हलाल हैं उनसे भी निकाह करना हराम है। यानी आख नफर हकने पानी नोश सत निकाह कर, यह कौशर माने। वहलाइलु अबनाइकुम, और वो औरतें जो आपके बेटों के लिए अल्लज़ीना मिन अस्लाबिकुम, ऐसे बेटे जो सुलभी बेटे हों, जो सगे बेटे आपके हों, उनकी बीवियों के साथ आप निकाह नहीं कर सकते। यानी कशिर पर वनो यह जन हूर सह हेक पानी नोश सत खानदर कर, इसमें भी शरत है चाहे निकाह ही खाली हो गया हो, अगर नेचि से निकाह योतन तो गोमुत आस, खलवत भी नहीं हुई हो, तब भी खाली बेटे के साथ निकाह की वजह से अगर निकाह पर तलाक हो या ये अल्लाह ताला बच्चे नेचू मरिद को, फिर भी ये इसका ये खुसुर है, ये अपनी इस बहू के साथ निकाह नहीं कर सकता। ये इस खतर उम्र खतर क्या गसन, इसी से फुकहा ने मसला निकाला है। सब सब वन कि सनिस माशस में गड़बड़ी, इसमें फुकहा ने मसला निकाला है कि खुसुर जो है ये अपनी बहू के साथ ना मानका कर सकता है, ना बोसा उसका ले सकता है हत्ता कि डेकस पेटन की, और ना इसके साथ ये हाथ मिला सकता है, ना कि इनसे क्या मिलाए, बल्कि इतनी इसमें आत्म युद्ध जेवजार कि फुकहा ने लिखा है अगर शहवत की वजह से ये इसके साथ मानका करता है, या अगर ये शहवत की वजह से इसके साथ हाथ मिलाता है, या अमिस शहवत क्या मगर इसने जब मानका किया अमिस गए अंदर शहवत पौध, तो इसकी वजह से इसके बेटे का निकाह इस औरत से फसक हो जाता है। ये कसम फस। अब बताइए हमारे माशरे में इसकी क्या हालत है, नौशन से नालमत कर, नौशन डेक या डेकस पर मोह कर, खास तौर पर जब वो विदाई करते हैं, विदाई इसी तावन से वो निकाह हम उसी वक्त खत्म कर देते हैं। तो इसका खास ख्याल रहना चाहिए। चलो अगर न वही स्थान पता उस, मगर आइंदा हम इन बातों का क्या करेंगे, और सो हदीस थे याद में रात हूं फरमो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह किसी नामुहर्रम औरत के साथ अगर आपका मस हो जाए, मस को टच, तो ये इससे बेहतर है कि आपके सर में कील ठोंक दी जाए। तो अम खुद ब्रुह बेहतर तुहद खुद क्या कि तुम जिंदे पानस कलस में कील ठासन। अच्छा उलमा ने लिखा है, फुकहा वोनमुत अगर आपको अपनी बहू के साथ प्यार करना होगा, यानी तमिश शाबाश कर या तमिस कर, तो इसमें एक इजाजत है कि उसके सर पर मोटा दुपट्टा हो, उसके सर पर आप दुआ दे सकते, तमिस पता है अथ थयित। इसी तरह से सास भी अपने दामाद को इसी तरह कर सकती है, यानी तमिस कलस पर अथ हाथ टच करने की, या अमिस मानका कर, या अमिस मोह कर, या पर अथस मोह कर, ये सारा हराम है शरीयत की निगाह से। इससे रिश्तों पर असर पड़ता है, अमि रिश्तन पर क्या पेवन असर। तो यह आप याद रखेंगे कच यम आय हराम, क्योंकि ये मैं रिपीट कर रहा हूं इसलिए तिकाज दब जाओ हुरिमत अलैकुम उम्महातुकुम अगे माज तथ में मे कुस कुस व बनातुकुम कोड़ तथ में आव तफसील व अखवातुकुम और बेय तथ में आय तफसील व अम्मातुकुम पफ व खालातुकुम मास व बनातुल अखि भाई सज कोड़ व बनातुल उख्ति बेय हिज कोड़ व उम्महातुकुम लाती अरज़ानाकुम तुम माज यमो जन दोद आस दितमुत व अखवातुकुम मिन रज़ा और तुम कोड़ या तुम बेनी यम जन दोद आस चमुत अमिस, यानी दूध शरीक बहन, चाहे इकट्ठे दोद आस चमुत या अलग अलग दोद आस चमुत, मगर शरत से 2 वरी ब्रोट ब्रोट। व उम्महात निसाइकुम रबाइबुकुम और यम जन व उम्महात निसाइकुम तुहजन खानदारियन हिज माज, यानी हश तमिस निकाह जायज के व रबाइबुकुम लाती फी हुजूरिकुम मिन निसाइकुम लाती दखलतुम बिहिन, और ऐसी औरतें जिनके साथ आपने अज़दवाजी ताल्लुकात कायम किए हों, उनकी रबीबा जो है यस्तम सूद ऐसे उसके साथ भी निकाह हराम हो गया उम्र भर के लिए। हाँ फ़इन लम तकुनु दखलतुम बिहिन फला जुनाह अलैकुम, अगर दखूल नहीं हुआ होगा, अगर अज़दवाजी ताल्लुकात ऐसे गए किया, तब इद्दत गुजर तलाक अगर हो गई तो इद्दत गुजरने के बाद, या अगर वो मर गई उसके बाद ये जन यहाँ के मिसित करित, इसमें तो इद्दत का सवाल ही नहीं है, उसको तलाक देने के बाद या उसको अगर इंतकाल हो जाए तो यह अपनी रबीबा के साथ निकाह कर सकता है अगर ना अज़दवाजी ताल्लुकात ऐसे गमित कायम क्या। और दूसरा मैंने बताया कि नश से ने इंसान क्या वन निकाह कर हर गिज कुन सूरत में या उम्र भर के लिए उसके हर अगरचे बेटे और इसके बीच में बहू के बीच में सिर्फ निकाह ही हुआ हो, अज़दवाजी ताल्लुकात ऐसे कायम गमित क्या, तो ये उसके लिए हराम हो गई।
अब एक और मसला है, वअन तजमउ बैनल उख्तैन इल्ला मा क़द सलफ, हाँ, और आप हरगिज भी दो बहनों को निकाह में जमा नहीं कर सकते। यानी आख इंसान हकने दोन बेनियन से अलग टाप युकटे निकाह कर, युकटे क्या मतलब युत वरी अकीदो ना, युकटे को मतलब योता आख बे अमि निकाह में सो जिंद या योता तमिस तलाक गस के तोताय हकनी बीस बे से निकाह कर। जैसे आख नफर ए एम कोर कंस कोड़ बी सत खानदर, अमिस बी ब्या बे सी, यह हकने अमिस सी सत हकने ज बेन यह हकनी निकाह में बायक वक्त अनित। अच्छा, इसमें क्या मसलाहत है? इसमें मसलाहत यह है, शरीयत असल में चाहती है कि दोन बेनियन गए पान वही नफरत अदावत पैद गई। अब अदावत कैसे पैदा होगी? ये अक्सी घरस मज आ, ये तो वरासत में भी शरीक हो गई। अच्छा, मामूली गो अदल इंसाफस मज ओर योर बेनियन गए पान वही मुचुकरी, तिकाज ये तो अब सौकन बन गई एक दूसरे की। और यम जन पान वही आसन उमन क्या पे सौकन को क्या कहते हैं, सोन बने पान गो बेनिय ज बने सोन, यम पान वही हमेशा क्या आसन जिद। हत्ता की रिवायत में आता है हजरत आयशा सिद्दीका की अनबन होती थी कभी किन के साथ, हजरत ज़ैनब के साथ, हजरत सौदा के साथ, हत्ता की उम्महातुल मुमिनीन रसूलुल्लाह की भी, वो तो उनका हाल है। ताबा अगर ज बेनिय पान मन सोन, इनमें आपस में इख्तलाफ होगा, इनमें आपस में जिद बढ़ेगी। इस्लाम अमि चीज इजाजत दिवन क्या कि दोन बेनियन हिंद रिश्ते में क्या ही त्रान। इसीलिए दो बहनों को एक मर्द के निकाह में बायक वक्त लाना, इसको भी शरीयत ने क्या किया। हाँ, अलबत्ता अगर एक बीवी एक बहन मर जाए फिर वो दूसरी बहन के साथ निकाह कर, या एक बहन को अल्लाह बचाए तलाक हो जाए, तलाक के लिए से पता है कि 20 बेई से खाने, तो ये तफसील है उन औरतों की जो उम्र भर के लिए एक मर्द के लिए क्या है, हराम है। अलबत्ता आका थजा अपने जीत याद, ये तो उम्र भर के लिए, इनमें कोई भी कुन तरीक हकन कुन के साथ हलाल गसित। अब आगे आयत जो आएगी उसमें ऐसी औरतों का जिक्र है जो वक्ती तौर पर एक इंसान के लिए हराम है मगर कभी वो उसके लिए हलाल भी हो सकती है। अल्लाह ताला फरमाता है वअन तजमउ बैनल उख्तैन, हाँ, आप दो बहनों को भी बायक वक्त निकाह में नहीं। अच्छा, ये तो हो गई हद। अल्लाह ताला फरमाता है इल्ला मा क़द सलफ, हाँ, इल्ला ये कि जो पीछे गुजर गया। अलबत्ता ये पाकुन गो गो उसको तो अल्लाह माफ करेगा, क्योंकि अभी तक तो अल्लाह ने इसके कवानीन ही नहीं उतारे थे, अमिक कानून अल्लाह ताला अमिक हुक्म अल्लाह ताला, तो हुक्म आने से पहले जो भी हुआ है उसको अल्लाह का तला माफ। ये तो शराब, पहले शराब हराम नहीं थी, लेकिन जब शराब की हुर्मत का हुक्म आ गया तब कहा गया कि अब शराब हराम है, अब अगर कोई पिएगा तो शराब क्या बने हराम। लेकिन पहले इसके बारे में हुक्म ही नहीं था, इसलिए वो गुनाह नहीं तस्वुर होगा। इतने पर सूद दोस्तों बड़ा हराम गड़बड़ की है, मगर जब सूद के बारे में आया कि अब ये बिल्कुल हराम है, तो इससे पहले जो सूदी लेन देन था वो उस पर कोई गुनाह या मुआवजा। अलबत्ता इससे उलमा ने एक मसला निकाला है, वो जरूरी है। इल्ला मा क़द सलफ से ये मुराद है कि जो पीछे गुजर गए वो तो अल्लाह माफ करेगा, उस पर तो कोई मुआवजा नहीं होगा। लेकिन जो निकाह इस वक्त इस आयत के बाद है उनको फस्क करना जरूरी है, यानी तमीर में फर्रान, यानी अल्लाह ताला बचाई कंस कोरमुत निकाह पन्नी नोश सत मगर हुक्म ब्रोट, तो वो जो पीछे गुजर गया अगर इनसे कोई औलाद भी है वो हलाल औलाद तस्वुर होगी, मगर हुक्म आने के बाद ये निकाह फस्क करना पड़ेगा, वहीं गश्ती निकाह कंटिन्यू। और इसकी मिसालें हमें शरीयत में मिलती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे निकाहों को तोड़ा है यम जन एम आयत पत एम हुक्म पत एम किस्म निकाह। तो ये है इसका इल्ला मा क़द सलफ, यानी जो पीछे गुजर गया उस पर तो मुआखजा नहीं होगा, लेकिन मुआखजा के साथ साथ अब ये निकाह क्या करने पड़ेंगे, फस्क भी। बिल्कुल सेम अगर हुक्म याद आए, यदि सूदुक हुर्मतुक हुक्म आओ तो रसूलुल्लाह ने ऐलान करके कहा था मैं सबसे पहले हजरत अपने चचा हजरत अब्बास का सूद वो माफ करता हूं, यानी अब वो नहीं लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि अब हुक्म, हाँ, पीछे जो अब्बास ने सूद लिया था उस पर अल्लाह उसका मुआवजा, क्योंकि वो तो ऐसा ही हुक्म तब था उसने हुक्म आमद किया। इन्ना अल्लाह काना गफूर रहीमा, बेशक अल्लाह तबारक व तआला गफूर है, यानी बख्शने वाला। यानी जो आपसे ये गोताहियां हुई हैं, जो आपसे ये गलतियां हुई हैं, उनको अल्लाह तबारक व तआला माफ करेगा। ये दिलासा है, ये एक किस्म की तसल्ली है उन मुसलमानों के लिए जिनसे ऐसी गलतियां हुई थी इस हुक्म के आने के बाद। इन्ना अल्लाह गफूर, बेशक अल्लाह तबारक व तआला गफूर है, रहीमा और रहम करने वाला है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपके लिए ये सहूलत का रास्ता निकाला। अल्लाह ताला मंगो दुआ कि सीधे सिमन अहकाम पर अमल करने तौफीक। कल का जो दरस है उसमें उन औरतों का जिक्र आएगा यमन से वक्ती तौर पर निकाह करना हराम मगर कहीं इनके साथ निकाह जायज भी होता है। सो पढ़ो इस पर तफसील, और सबसे जरूरी आयत है इंशाअल्लाह रहमान इस सूरत की, सब पढ़ो इस पर।